السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکاة الفطر صاعا من تمر او صاعا من شعیر علی العبد والحر والذکر والانثى والصغیر والکبیر من المسلمین وامر بها ان تؤدى قبل خروج الناس الى الصلاة۔ برادران اسلام، میں آپ کے سامنے صدقۃ الفطر کے متعلق بہت اہم ہی بات کروں گا، قرآن و حدیث کے حوالے سے، قرآن و حدیث کی روشنی سے بالکل مدلل، کہ آپ حضرات باغور قلب سننے کے ساتھ ساتھ اس پر زیادہ سے زیادہ عمل کرنے کی کوشش کریں انشاءاللہ۔ اس ماہ مبارک کے حکام میں سے ایک حکم یہ ہے، یا ایک اہم بات یہ ہے، یہ ایک اہم چیز یہ ہے کہ اس کے اختتام پر، رمضان کے ختم ہونے پر صدقۃ الفطر ادا کیا جاتا ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر شخص پر فرض قرار دیا ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکاة الفطر صاعا من تمر او صاعا من شعیر علی العبد والحر والذکر والانثى والصغیر والکبیر من المسلمین وامر بها ان تؤدى قبل خروج الناس الى الصلاة۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1503، صحیح مسلم حدیث نمبر 984۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فطرانہ فرض کیا ہے، کھجور یا جو کا ایک سا غلام پر بھی اور آزاد پر بھی، مرد پر بھی اور عورت پر بھی، اور مسلمانوں میں سے ہر چھوٹے اور ہر بڑے پر اس پر فرض قرار دیا ہے۔ اور آپ نے حکم دیا کہ یہ حکم دیا کہ یہ نماز عید کے لیے لوگوں کے نکلنے سے پہلا ادا کیا جائے۔ سامعین کرام، اس حدیث سے یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ اگر ہم صدقۃ الفطر نماز عید سے بعد ادا کرتے ہیں تو ہمارا ایسے ہی صدقہ ہوتا ہے، عام صدقہ کی طرح ہوتے ہیں، یعنی نماز عید سے پہلے ہی ہمیں اس کو جمع کرنا پڑے گا، یعنی فطروں کو ادا کرنا پڑے گا۔ سامعین کرام، اس حدیث سے یہ ثابت ہوا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فطرانہ فرض کیا وہ کھانے کی اجناس میں سے ہے، ایک سا ہے، جس کا وزن تقریباً 2.5 کلو گرام ہوتا ہے۔ سامعین کرام، صحابہ کرام رضی اللہ تعالی علیہ اجمعین بھی جن سے طعام سے ہی فطرانہ ادا کرتے تھے، چنانچہ حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالی بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ کننا نخرج زکاة الفطر صاعا من طعام او صاعا من شعیر او صاعا من تمر او صاعا من اقط او صاعا من زبیب۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1506، صحیح مسلم حدیث نمبر 985۔ ناظرین کرام، اس طرح ہمیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ہم فطرانہ ادا کرتے تھے اناج کا ایک سا، یا جو کا ایک سا، یا کھجور کا ایک سا، یا پنیر کا ایک سا، یا منقع کا ایک سا۔ سامعین کرام، جس چیز کو ہم اپنے غذا کے طور پر استعمال کرتے تھے اس چیز سے صدقۃ الفطر ادا کیا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ان چیزوں کو صدقۃ الفطر میں ادا کیا جاتا تھا جن چیزوں کو وہ کھانے میں استعمال کرتے تھے، اور جو چیز نہیں کھاتے تھے ان کو صدقۃ الفطر میں استعمال نہیں کرتے تھے۔ سامعین کرام، دوسری روایت میں حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ کے الفاظ اس طرح ہیں کہ کننا نخرج فی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم الفطر صاعا من طعام وکان طعامنا الشعیر والزبیب والاقط والتمر۔ صحیح بخاری، اس حدیث کو امام بخاری نقل کیا ہے، حدیث نمبر 1510۔ ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں عید الفطر کے دن جن سے طعام سے ایک سا بطور فطرانہ نکالتے تھے، اور اس وقت ہمارا کھانا جو، منقع اور پنیر اور کھجور ہوا کرتا تھا، کھجور سے تھا۔ ناظرین کرام، یعنی جس چیز کو ہم صدقۃ الفطر میں ادا کریں گے وہ چیز ان چیزوں میں سے ہونا چاہیے جن چیزوں کو ہم کھاتے ہیں، جن چیزوں کو ہم کھانے کے میں لاتے ہیں، استعمال کرتے ہیں، نہ کہ اگر ہم ستو نہیں کھاتے ہیں، مکئی کے ستو نہیں کھاتے ہیں اور اس کو استعمال بھی نہیں کرتے ہیں، اس کو بیچ دیتے ہیں، تو ہم وہ چیز صدقۃ الفطر میں دیں گے تو صحیح نہیں ہوگا۔ سامعین کرام، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو چیز بطور خوراک استعمال کیا کرتے تھے انہی چیزوں میں سے وہ صدقۃ الفطر ادا کیا کرتے تھے۔ آپ نے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کھجور، اس طرح پنیر، جو، منقع، یہ سب چیزیں
इस्तेमाल किया करते थे, खाने में इस्तेमाल किया करते थे, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में उन्हीं चीज़ों को सदकातुल फित्र में अदा किया जाता था। नाज़रीन किराम, और हम हैं जो जिस चीज़ को हम खाते नहीं, जिनको हम इस्तेमाल करते नहीं, यानी उसको बेच कर पैसे इस्तेमाल करते हैं, और उन चीज़ को हम क्या करते हैं, सदकातुल फित्र में अदा करते हैं। ये सदकातुल फित्र अदा नहीं होगा सामीन किराम। लिहाजा फितराना जिनसे तमाम से ही अदा करना चाहिए। मसलन गंदम और चावल वगैरह, जो गंदम हम खाते हैं, जिनकी हम रोटी बनाकर खाते हैं, और चावल उसको पका कर खाते हैं, उन चीज़ों में से हम अदा करेंगे। फितराना जिनसे तमाम से ही अदा करना चाहिए। मसलन गंदम और चावल वगैरह, जिस चीज़ को हम खाने में इस्तेमाल करते हैं, उन्हीं चीज़ों में से हम सदकातुल फित्र अदा करेंगे, तो हमारा सदकातुल फित्र वाजिबुल अदा होगा, वरना नहीं होगा। लोग जितना जो भी कुछ कर ले, लेकिन उसका सदकातुल फित्र अदा नहीं होगा। जिन चीज को हम खाने में इस्तेमाल नहीं करते हैं, अगर उनका हम सदकातुल फित्र अदा करते हैं, तो सदकातुल फित्र वाजिबुल अदा नहीं होगा। सदकातुल फित्र में हिकमत क्या है, आइए मैं आपको बताता हूं कि सदकातुल फित्र में हिकमत क्या है। उसकी हिकमत यह है कि उसकी अदायगी से एक तो गरीब लोगों को खाने के लिए कुछ मिल जाता है, और दूसरा यह है कि रोजा के दौरान रोजादार से जो लघु और बेहुदा अक़वाल व अफ़आल सादिर होते हैं, उनका कफ़ारा अदा हो जाता है। हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला फरमाते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फ़रज़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़कातुल फित्र तहरतुल लिस्साइम मिनल लग़्वी व रफ़थ व तामतुल लिल मसाकीन। अबू दाऊद, इस हदीस को इमाम अबू दाऊद ने नकल किया है, हदीस नंबर 1609, और इसको इमाम अलबानी ने इसको सही करार दिया है, हसन कहा है। नाज़रीन किराम, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फितराना फर्ज करार दिया है। इससे रोजादार उन लग़वियत और बेहयाई वाले अक़वाल व अफ़आल के गुनाह से पाक हो जाता है जो इससे दौरान रोजा सादिर होते हैं, और मिस्किनों को खाना भी मिल जाता है। नाज़रीन किराम, याद रहे कि फितराना नमाज ईद से पहले अदा करना चाहिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें इसी बात का हुक्म दिया था कि सदकातुल फित्र नमाज ईद से पहले अगर अदा करेंगे तो हमारे सदकातुल फित्र वाजिबुल अदा होगा, अगर नमाज के बाद अदा करेंगे तो आम सदके की तरह होगा। जैसे कि हज़रत इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की रिवायत से मालूम होता है कि जिसे हम अभी जिक्र कर चुके हैं, कि इसके अलावा हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला फरमाते हैं कि मन अद्दहा क़ब्ल अस्सलाति फहिया ज़कातुन मक़बूलतुन व मन अद्दहा बअद अस्सलाति फहिया सदक़तुन मिन अस्सदक़ात। अबू दाऊद हदीस नंबर 1609। इसको इमाम अलबानी ने सही करार दिया, हसन कहा है। नाज़रीन किराम, इसी तरह अगर हम सदकातुल फित्र सही तौर पर अदा नहीं करेंगे, और अगर नमाज से पहले अदा नहीं करेंगे तो हमारा आम सदके की तरह होगा, और नमाज के बाद अदा करते हैं तो आम सदके की तरह होगा। जैसा कि जो शख्स उसे नमाज ईद से पहले अदा करें तो वह मकबूल ज़कात है, और जो शख्स उसे नमाज ईद के बाद अदा करे तो आम सदकों में से एक सदका है। नाज़रीन किराम, इस बात को हम अच्छी तरह से जहन नशीन कर ले, जहन में बैठा ले कि सदकातुल फित्र अगर हम अदा करेंगे तो नमाज ईद से पहले अदा करेंगे, और नमाज ईद के बाद अदा करेंगे तो हमारा सदका नहीं बल्कि वो आम सदके की तरह होगा। नाज़रीन किराम, आइए अल्लाह ताला से हम दुआ करें कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें सदकातुल फित्र सही तौर पर अदा करने की तौफीक अता फरमाएं। नाज़रीन किराम, अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें सदकातुल फित्र नमाज ईद से पहले अदा करने की तौफीक अता फरमाए, और इन्हें सदकातुल फित्र चाहे वो गरीब हो, मजदूर हो, कोई भी हो, हर शख्स को उसका सदकातुल फित्र अदा करना होगा। इससे यह भी मालूम होता है कि सदकातुल फित्र यानी कोई बच्चा नमाज ईद से पहले पैदा होता है, आधा घंटा 1 घंटा 10 मिनट पहले पैदा होता है, तो उसका भी सदकातुल फित्र वाजिबुल अदा है, उसको भी सदकातुल फित्र अदा करना पड़ेगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें कुरान हदीस को सही से समझने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। नाज़रीन किराम, अगर हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वाक़िदा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।